लिखा है, तीसरे पातशाह भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनया वे सतगुरु। गुरु अमरदास महाराज जी की रचना तो उच्चारण किया होया सोरठ राग के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी के पावन पवित्र थान 603 के आरंभ होकर 604 अंक के इस पावन शब्द की संपूर्णता है। सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश रहमत कर, आप संगत असीस बख्शो। गुरु अमरदास महाराज विच सहाय और शब्द के अखरी अर्थ कर सकीए, विचारों की साझ करिए, गुरु चरणों के विच हाजरी लवाओ। बड़े अदब प्यार सत्कार के नाम रसना करो पवित्र, उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर सारे करो जी कृपा, आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सोरठ महला तीजा। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाए। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी बख्शिश करते ने, फरमान किया कि जेकर तू रब नूं याद नहीं करता पिया, मनुखा शरीर मिल गया है तो शुकराना नहीं इस शरीर के अंदर, दुनिया के सुखों नूं ही तू मित्र बना लिया है। तो सतगुरु महाराज पातशाह कहते बिना सिमरन कीतिया बहुता दुख लागा, बड़ा बड़ा दुख लगना है। और दुख इन्ना वड्डा होना है कि जुग चारे भरमाई, 4 जुगां तक भी भटकदा रहे तां भी ये दुख जिहड़ा है मुकना कोई नहीं। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने असल दे विच जिंदगी जिहड़ी है जो मनुख बतीत करता है, इहदे विच मनुख अपने मित्र सज्जन रिश्तेदार बहुत बनाता है। कल्ले रहन तो मनुख हमेशा डरता है, कोई ना कोई साथ नाल चाहिदा हुंदा है। सो फिर साथ बनाता है, संगी बनाता है, मित्र बनाता है, रिश्ते बनाता है। पर हकीकत सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं जिन्नी देर तक तेरे को सुखों का वसेबा है, जिन्नी देर तक तेरे को सुख ने, उन्नी देर तक तेरे सारे मित्र ने, उन्नी देर तक तेरे रिश्तेदार भी तेरे ने, उन्नी देर तक तेरे संबंध भी तेरे ने। सतगुरु महाराज कहते जिस दिन सुख तेनों छड्ड के जान के सुखों के छड्डण दी डेर तेरे मित्र तेरे सज्जन भी तेनों छड्ड के चले जाने। और हकीकत दे विच दुनिया दे विच वापरदा है तो बहुत सारे नाल इस तरह होया हुंदा है। जिस दिन जीवन दे विच दुख आउंदा है उस दिन कोई भी साथी नहीं हुंदा, कोई भी बांह फड़न वाला नहीं हुंदा, कोई भी हौसला देने वाला नहीं हुंदा। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं सुख मैं बहुत संगी भये, सुख आते संगी भी बहुत ने, सुख आते मित्र भी बहुत ने, सुख आते रिश्तेदारियां भी बहुत ने। सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग ना कोई। जिस दिन सुख छड्ड के चले गए, जिस दिन दुखा ने आके डेरा लाया, सतगुरु महाराज पातशाह कहते दुख में संग कोई संगी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अपना दिखाई नहीं दिंदा पिया। सतगुरु महाराज पातशाह कहते इस करके दुख जिहड़ा है ये व्यापक संसार दे विच हुंदा है।
ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮਸਰ ਮੋਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਕਸ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ ਆਖਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨਾਦਾਰ ਚੂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਜਾ ਨਾ ਜਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸੇਵਕ ਭਗਤ। ਇੱਕ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਜਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰਾ ਯਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਜਨ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਪਿਸਰ ਪਿਤਾ, ਪਦਰ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਭਰਾ, ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕੌਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੈਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਚਲੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿੱਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਮਨੇ ਤਿੱਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ।
जिन्नी देर तक पहनन खाने के इत्थे अर्थ ने कि जिन्नी देर तक तू खवाउंदा ते पिउंदा रहेगा उन्नी देर तक वो कहणगे कि आपां मित्र, आपां भरा, आपां सज्जन, तेरे तो बगैर साडा गुजारा कोई नहीं। पर सतगुर महाराज पातशाह कहते ने जित दिन कश ना होवी तित दिन बोलन गंद। जिस दिन तू खवा ना सकिया, जिस दिन तू पिया ना सकिया, जिस दिन तू उन्हां दी लोड़ां ना पूरियां कर सकिया, तेरी पिठ पिछे कहणगे कि फलाने वर्गा माड़ा बंदा कोई नहीं। सतगुर महाराज कहते ये मनमुखां दी दोस्ती। सतगुर महाराज कहते ने जे मित्र बनाउणा है दुख दे विच संगी जिहड़ा हो सके। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने देखो सज्जन ठग नूं भी उदाहरण दे के समझाया। कहन लगे सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन, दुख में संग ना कोई। असल दे विच संसारिक सतगुरु महाराज कहते दुख दे विच सहाय नहीं हुंदा कोई भी। सतगुरु महाराज पातशाह ने उत्थे क्या कहते देखो बंदा बड़े अपने आप नूं धर्मी बना के रखता है तो असीं सोचते हैं कि धर्मियां वर्गा बंदा है, इहदे नाल ही संबंध रखना चाहिए। गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने उदाहरण दी बगले की। सतगुरु महाराज कहते रंग भी चिट्टा ते अक्सर पानी के कंढे ते तीर्थां की गंगा के यमुना के कंढियां ते बगले देखने को मिलते हैं। कहते झुकी हुई गर्दन है, धौन ठान रखी है, अखां भी बंद ने ते एक पैर ते खलोता है। हुण वेखण नूं तां वो सज्जन वर्गा लगता है, पर जदों कोई लागे छोटी जी मच्छी आई उन्हें एकदम झपट्टा मारिया तो उन्हें फड़ के ते उन्हें खा गया। सारा दिन बन के तो उत्थे मित्र रहा, पर काम जिहड़े सी वो ठग्गां वाले कीते। सतगुरु महाराज कहते ने बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन, घुट घुट जियां खावने बग्गे ना कहिया। हुण सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने असल दे विच ये सज्जन नहीं कि जेड़े केवल ये सोचते हो कि जिस दिन चार पैसे तेरे कोल ने तो उस दिन मैं तेरे दुख दे विच सहाई होवांगा, मैं तेरे सुख दे विच सहाई है। पर पता उस दिन लगता है जिस दिन सुख चलिया जाता तो केवल दुख रह जाता है। सतगुरु महाराज कहते ने बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे प्रभाई। सतगुरु महाराज कहते बिना गुरु नूं याद कीते इन्ना कि दुख वड्डा लग जाना है कि चार जुगां तक भटकना बनी रहती पर कोई सहाई नहीं होता। सुख में बहुत संगी पए, दुख में संग ना कोई। इत्थों तक सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने कि घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजीए काया प्रेत प्रेत कर भागी। कहते सब तो नज़दीकी रिश्ता जां मां दा ते जां घर वाली दा, कहते वो भी साथ नहीं। तो सतगुरु महाराज कहते इस तो भी जे अगे सुनना चाहना है, जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया। संग तो तेरे शरीर ने भी तेरा नहीं देना, ये शरीर भी तेरा साथी नहीं बन सकता। सो सतगुरु महाराज पातशाह कहते केवल एक सहाई हो सकता है। सतगुरु कहते ने कौन पूछया? सतगुरु महाराज कहते हम दीन। सतगुरु महाराज असी नहीं माने, साडे अंदर इन ताकत समर्था कोई नहीं कि असी किसी का मुकाबला कर सकीए। हम दीन तुम जुग जुग दाते, तू जुगा तो ही दाता है तो असी जुगा तो ही मंगते हैं। तो सतगुरु महाराज कृपा कर शब्दे देह बुझाई। हुण शब्द ज्ञान है, शब्द चानन है, शब्द सिक्ख्या है, शब्द गुरु है, शब्द निरंकार है। सतगुरु महाराज कहते शब्द यार बनता है। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनती आ, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। सतगुरु महाराज पातशाह जी तुसी यार बनते हो तो तुहाडा शब्द यार। सतगुरु महाराज गुने उसके सगल आपू, उनके गुनाह जिहड़े ने वो ऐ हवा हो जाते हैं जिंदे को तेरे नाम का आधार हो जाए। सतगुरु महाराज पातशाह कहते फिर एक काम कर, तू मित्र उन्होंने बना जिहड़ा सारे युगां दे विच सहाई होवे, हर थां ते जिहड़ा तेरा सहायता कर सकता होवे। सतगुरु कहते ने जिन्हों वेख के
ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਨ। ਨਸ ਵੰਝੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਲਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ, ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਪੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਈ ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਰੀਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ, ਰਾਮਈਆ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਔਗਨ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ ਕਰਤਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ। ਮਾਇਆ ਬੱਚਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਬ ਪਈ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਜਦੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਸਨਾ ਉਹ ਰੁਸਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਸਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰੁਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰੁਸਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰੁੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਕੌਡਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨਿਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੜਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤਪਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਾਣ ਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਦੀ ਲਾਜਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਏ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜਾ, ਗਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਏ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਬਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹੀਂ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕਾਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਂਡ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਡਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ। ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੂਡਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇਵੇਂ ਸਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤਪਸ਼ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾੜ ਪੈ ਜੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ। ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖੀ ਖੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਰਣਮੇ ਸਖਾ ਭਰਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ? ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜੈਸੇ ਕਿਰਖੇ ਬਰਸ ਮੇਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਜੈਸੇ ਪਾਲਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਥ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੜ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਸਰਪ ਤਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੜ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੂਆ ਪਿੰਜਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਬਿਲਾਸ। ਬਿਲਾਸ ਬਿੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਆ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਜ਼ਾਰ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮੋਰ। ਜੰਮ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੋ ਆਂਡੋ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਕੂੰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉੱਡੇ ਉਡਾਵੇ ਸੈਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਮਨ ਖਿਲਾਵੇ ਕਮਨ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਆਂਡੋ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ
दानो ਚੱਕੀ ਦਰਾਹੇ। ਚੱਕੀ ਦਾ ਦਰਾਹਾ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਈਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਣੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਪੀਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਸੁਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਜੈਸੋ ਦਾਨੋ ਚੱਕੀ ਦਰਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰਹੇ, ਐਸੋ ਸੁਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, हे परमात्मा हे मालिक तुसी किरपा करो। सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो हो आधारे। किरपा करके मालिक दे नाल साडा मिलाप कराओ ते साडे जीवन दे विच नाम जिहड़ा है वो आधार बन जे, आसरा बन जे। दुनिया के आसरे सतगुर महाराज कहते हैं बिनस जाते आ, खत्म हो जाते आ, छड्ड जाते आ, सुख दे विच रहिंदे आ, दुख दे विच वो पासे हो जाते ने। सतगुरु कहते हैं हर नाम देवो आधारे, नाम का आधार देवो, रहाओ विश्राम दे के कहते आ मनसा मार दुबदा सहज समानी पाया नाम अपारा। मनसा मन दियां वासनावां, मन दियां इच्छावां, मार दुबदा, दुबदा दुचित्तापन भी खत्म हो गया। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हुण डोलदा होया मन एकाग्र हो गया। तो सतगुरु कहते ने सहज समानी, हुण सहज आत्मिक अडोलता की अवस्था दे विच टिकिया होया। किवें पाया नाम अपारा, जिस दिन नाम नूं जपिया, नाम अंदर टिकिया तो दुविधा खत्म हो गई, चिंता मुक गईयां। हर रस चाक मन निर्मल होवा, किल विच काटन हारा। रब का नाम चखिया कि कहते वो जहर में भी उन्हें मुका दिता अंदर दे, किल विच काटन हारा। अंदर पापां का जिहड़ा हजूम बैठा होया सी, पापां का इकट्ठ बैठा होया सी, कहते वो पापां का इकट्ठ दौड़ गया तो हुण मन जिहड़ा है वो निर्मल हो गया। सतगुरु कहते ने शब्द मरहो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरना होई। जिहड़ा अपने अंदरों हंकार नूं मारदा है, हंकार बिना शब्द तो नहीं मरना, विकार बिना शब्द तो नहीं मरने। सतगुरु महाराज कहते अंदरों हौमे नूं खत्म कर दिता, ते जिन्ने अंदरों हौमे मुकाई वो आत्मिक मौत नहीं मरदा फिर कभी भी, जन्म मरण के गेड़ तो मुक्त हो जाता है। जिउंदियां होया भी वो आत्मिक मौत नहीं मरदा। सतगुरु महाराज कहते अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावै कोई। नाम है मिठा पर मिलता किवें, कहते शब्दे पावे कोई। शब्द के राही नाम की प्राप्ति होंदी है। ते दात किंदे कोले? सतगुरु महाराज कहते दात मिलेगी कित्थों वे नाम की? कहते किसी देहधारी तो ना लभन तुर जियो, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस दे। जिन्हों जिहड़ा चंगा लग जे रब नूं, जिहड़ा भा जावे उसनूं, कहते रब के हत्थां दे विच दात मिलती गुरु दे राही आ। सतगुरु महाराज कहते ने दाते दात रखी हाथ अपने, उन्हें अपने हत्थां दे विच दात रखी हुई है, तो जिहड़ा चंगा लगता है उनकी झोली दे विच पा दिंदा है। सतगुरु महाराज कहते नानक नाम रते सुख पाया, दरगह जापे से। नाम दे विच रंगिया ने आत्मक सुख प्राप्त किया। जिहड़ा सतगुरु महाराज कहते ना बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई, वो बहुता दुख लागा खत्म हो गया। हुण नानक नाम रते सुख पाया, बहुता दुख खत्म ते सुख पाया। दरगह जापे से, ते दरगाह दे विच भी सतगुरु महाराज कहते प्रसिद्ध हो गए, उन्हां दी वडियाई हो गई, उन्हां नूं शाबाश मिली, प्रवान हो गए। सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश रहमत करन। नाम ही जिंदगी का एक आसरा है, तो जिहड़ा नाम जपदा है सतगुरु महाराज कहते उनका जीवन सफला हो जाता है। ऐसो सुहाई हर को नाम, साध संगत पद पूरन काम। सतगुरु महाराज कृपा करे, नाम जपीए, गुरु की बख्शिश मानिए, सतगुरु महाराज अगे अरदास करिए। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुरु दाता मेल मिलाओ, हर नाम देवो
आधारे नाम का आधार देवो, गुरु के नाल मिलाप हो जे, जीवन सफला हो जाए। बोलदे हुए बेअंत भुलां दी खिमा, बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।